فجر ابھی تک بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے شاہ کی جگہ مجھے دیکھ کر۔ سو مائی ڈیئر وائف، میں ہی تمہارا شاہ ہوں۔ وہ جس سے تم راتوں رات باتیں کرتی تھی وہ میں ہی تو ہوں۔ فجر کا ہاتھ جو اس کے کالر پر تھا اپنے ہاتھوں میں سختی سے جھکڑا ہوا تھا۔ نہیں، تم شاہ نہیں ہو، وہ شاہ تو نہیں، تم نہیں ہو اس سے جو میں خود ملی تھی، وہ تم نہیں۔ فجر بے ربط جملے بولتی سے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا لگتا ہے اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی، آرام سے کہتے ہوئے الیان نے اچانک فجر کے ہاتھوں کو اس کے کمر کے پیچھے کیا۔ ایک دفعہ جو چیز الیان کی ہو جائے نا، وہ عمر تک الیان کی ہی رہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری ضد کو ہوا دی ہے تم نے، میرے نام کا ٹیگ لگ چکا ہے تم نے، کسی اور کے بارے میں تم سوچ رہی ہو۔ فجر کے ہاتھ پر الیان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، جس پر فجر کی سسکی نکلی۔ الیان پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، بس اتنا درد برداشت کرنے کی ہمت تھی، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو تم شدتیں دیکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے الیان نے فجر کو اپنی بازوں میں اٹھایا، حویلی کے اسٹور میں پہنچ کر اسے زمین پر بٹھایا، باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ فجر کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو تاریک کمرے میں اکیلے پایا۔ فجر کو اسٹور میں بند کرنے کے بعد الیان کمرے میں آ کر چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ گھورنے لگا، جبکہ پہلی ملاقات پر اسے وہ بغیر سوچے سمجھے بولے اور فیصلے اخذ کرنے والوں میں سے لگی تھی۔ بعد میں اسے کنٹین میں فجر کا فون پڑا ملا، اس کی پکچر لگی ہوئی، تب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا فجر کے بارے میں خیال بالکل درست ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سے فجر کو تنگ کرنے لگا، اور اسے فجر کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آنے لگا۔ کبھی کبھی اس کی حرکتوں پر اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا تھا، اور جب بھی اس کا فجر سے بات کرنے کو یا اسے چڑھانے کا دل چاہتا تو وہ اسے شاہ بن کر فون کرتا، جس پر وہ اکثر اسے بہت کچھ باور کروا دیتا تھا کہ اس کا چڑھنا، غصے سے ناک پر پھیلانا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب اس کا فجر کو فون توڑا تھا تو فجر کی آنکھ میں نمی دیکھ کر اس کے اندر کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ پارٹی والے دن وہ فجر سے شاہ بن کر بات کر کے ہٹا ہی تھا کہ جب اسے اس کا ایک دوست وہاں مل گیا۔ اس نے بات کر کے وہ اندر جانے ہی والا تھا جب اسے کچھ چھیتا ہوا محسوس ہوا، وہ حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ لیکن ان سب کے دوران فجر کا ایئر رنگ اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گیا تھا، تو فجر کو اتنی دفعہ دیکھ چکا تھا، اسے فجر کے ایئر رنگ کی پہچان ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے فجر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، جس میں اس کی دلی خوشی بھی شامل تھی۔ بس پھر اسے ہر چیز اپنی مرضی سے کی چاہیے تھی، لیکن تبھی وہ حیران رہ گیا جب فجر نے شاہ کو فون کیا۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گیا، کل تک وہ جس کی بے عزتی کرتی تھی آج اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تو الیان نے بھی فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فجر کو کوئی بھی شک ہو۔ فجر کو اور اپنے شاہ کے ایک ہی ہونے کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے وہ جان لے کہ فجر شاہ سے کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس سے شاہ بن کر مل نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ شاہ بن کر وہاں آیا۔ بعد میں فجر کے سامنے ایسا ایشو کیا کہ وہ وہاں آیا تھا، لیکن فجر کسی اور کے ساتھ تھی۔ پھر جب فجر نے فون پر اسے بتایا کہ وہ شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو الیان کے اندر غصے کی چنگاریاں جلنے لگی۔ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے، پھر چاہے وہ کوئی اور خود ہی کیوں نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ شاہ والا ناٹک جاری رکھے گا۔ فجر سے ملنے کا انتظام بھی کر چکا تھا، وہ ماسک پہن کر فجر سے شاہ بن کر ملنے آئے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے الیان بن کر فجر کو ملنے کا کہا۔ جب وہ نہیں آئی تو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ شاہ کے ساتھ موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی ہے۔ اس نے فجر کو وارن کیا کہ وہ اسے کسی کے ساتھ نظر نہ آئے۔ وہی ہوا جس نے سوچا تھا، فجر نے الیان کی دھمکی سے ڈر کر شاہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے پیپر سٹارٹ ہو گئے جس میں وہ بیزی ہو گیا، لیکن وہ بھی فجر سے باخبر نہیں تھا۔ اسے ڈیل کا کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی کہ وہ اسے 1 ماہ تک نہ ملے، تو فجر کی اس کی چالاکی پر بہت حیران رہ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے فجر پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی، دونوں آیا۔ وہ اسے بے وقوف بنانے کے چکر میں بے وقوف بننے والی تھی۔ اس نے فجر سے ڈیل کر لی، کیونکہ وہ جانتا کہ فجر یہ ڈیل اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس کی شادی آرام سے ہو جائے، اسے علم نہ ہو۔ پھر بھی یہ ڈیل پوری کی، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری بڑک رہی تھی، آخر فجر نے اسے دھوکہ دینے کا سوچا بھی کیسے؟ پھر جب وہ فجر کے دھوکے کے بارے میں سوچتا جنونی ہو جاتا۔ اب بدلے کی باری اس کی تھی۔ فجر کے بارے میں تو اتنا پتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس نے فجر کو اسٹور میں بند کیا جہاں لائٹ نہیں تھی۔
ये तो बहुत छोटी सी सजा थी इसके धोखे की। तो इसने घड़ी की तरफ देखा तो इसे लेटे लेटे 2 घंटे हो चुके थे। वो उठा और स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। इसे घुटनों में सर दिए रोते हुए कितना वक्त गुजरा है इसे पता ही नहीं चला। बस ये था कि इस तारीखी कमरे में अकेली है। डर से वो आंखें खोल नहीं रही थी। वो मुसलसल रो रही थी। इसे दरवाज़ा खुलने के साथ साथ किसी के कदमों की चाप भी सुनाई दी। फजर ने आहिस्ता आहिस्ता घुटनों में सिर उठाकर अपनी लाल आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा, जहां बाहर से आने वाली हल्की हल्की रोशनी में से लियान का चेहरा नजर आ रहा था। इसी पल ये सोचे बगैर किसी इस अंधेरे कमरे में बंद करने वाला वही फजर अपना भारी लहंगा उठाकर भागने के अंदाज में अलियान से सीने से लगी। आंसू बहाती वो डर से कांप रही थी। अलियान प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, अल्फाज टूट कर अदा करते हुए वो इसे इल्तिजा कर रही थी। इसकी इल्तिजा शायद सुन ली गई थी। जो अलियान इसे अपने साथ लगाए कमरे की तरफ चल पड़ा और सोफे पर बिठाकर इसे पानी दिया। खुद इसके सामने बैठकर बगौर इसे देखते हुए बोला, जो पानी पी रही थी, बस इतनी सी हिम्मत थी झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए, तो बिल्कुल डर नहीं लगा? वो कई घंटे अंधेरे में बंद रहने के बाद देखो ये क्या हालत हो गई है। सच बताऊं, तरस खाना चाहता था तुम पर, लेकिन क्या है ना, अलियान शाह को धोखा देने वाले ज़रूर सजा देता है, फिर चाहे सामने वाला इसकी बीवी हो या कोई और हो। तुमने बहुत बड़ी गेम खेली। ये अलग बात है कि तुम इस खेल में कामयाब नहीं। अलियान प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मेरी एक बार शाह से बात करवा दो। फजर के नफ़ी पर सर हिलाने कहने पर अलियान हंसा, लेकिन फिर धारा, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें फ़ोन कॉल्स करता था, जो तुमसे इश्क के दावे करता था, वो मैं ही हूँ। तुमसे रेस्टोरेंट मिलने भी आया, वो भी मैं ही हूँ। जो तुमसे शादी हुई, वो भी मैं हूँ। हर तरफ मैं ही मैं हूँ। इसलिए किसी और का नाम आज के बाद तुम्हारी ज़ुबान पर ना आए। फजर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फजर जो अलियान के धारने पर पहले से सहमी हुई थी, अलियान इसका मुँह अपने हाथों से दबोच कर गिराया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? फजर ने सहमी हुई पलकों और दर्द से फौरन इस बात में सर हिलाया तो अलियान ने इसका मुंह छोड़ा, जाकर बेड पर लेट गया। जबकि फजर अभी तक सोफे पर अपनी जगह जमकर इस तरह बैठी थी। जब काफ़ी देर तक वो अपनी जगह से ना हिली तो अलियान चिढ़कर बोला, अब क्या पूरी रात यूं ही बैठे रहने का इरादा है? जाओ चेंज करके आओ। अलियान के कहने पर फजर के वजूद में हरकत आई। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई। 5 मिनट के बाद जब वो वापस आई तो अलियान अब इसे वैसे ही आंखें खोल कर लेटा था। फजर को बाहर आता देखकर बोला, यहाँ आओ। ये कहकर खुद वो दूसरी साइड पर हो गया। फजर को अपनी छोड़ी हुई जगह इशारा करके बोला, लेटो। पहले तो फजर चुपचाप इस जगह को देखती रही, लेकिन फिर अलियान के घूरने पर लेट गई। अलियान ने इसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया और इसके कान में एक सरगोशी की। आंखें बंद करो और सो जाओ। ये कहकर अलियान फजर के बालों में मुंह छुपाकर खुद भी सो गया। जबकि फजर की वो रातों की नींदें उड़ा चुका था। साद और फायजा बेगम थोड़ी देर से शादी में शरीक हुए थे, लेकिन बहरहाल हो गए थे। पूरी बारात में साद की नज़रें भटक कर बार बार परी पर जाती थी, जो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसी एक बार भी परी ने बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इधर से उधर पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ थी। लेकिन रुखसती होते ही साद ने इससे जा लिया और साथ ही साथ अभी घर चलने का हुक्म सादर कर दिया, जिस पर परी गुस्से से दांत कुचला कर रह गई। क्योंकि इसे वलीमे के बाद जाना था। वो साद को मना करना चाहती थी, लेकिन आबदा बेगम की मौजूदगी की वजह से वो चुप थी। एक तो पहले ही इसे समझ नहीं आ रही थी कि शाह की जगह अलियान क्या कर रहा था। बेशक इसने शाह को नहीं देखा था, लेकिन अलियान को वो फजर से दूर करते हुए यकीन कर चुकी थी, जिसके बारे में वो फजर से पूछना चाहती थी। लेकिन फजर जैसे पूरे फंक्शन में बहरी बैठी हुई थी। फायजा बेगम ने आबदा बेगम के साथ आज वहीं रुकना था, जबकि परी और साद ने घर जाना था। परी साद के साथ फ्रंट सीट पर जमान वापसी के रास्ते पर मुंसलिक घूर रही थी, जबकि वो इसकी घूरियों को नज़रअंदाज किए संजीदगी से ड्राइविंग करता रहा। जब परी के घूरने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो परी तंग आकर बोली, अब तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हारे साथ क्या मुसीबत हो गई है जो तुम मुझे अभी तक उठाकर ले आए हो? झूठ, बिल्कुल झूठ। साद की संजीदगी से कहने पर परी ने आबरू उठाकर पूछा, क्या मैं उठाकर कब लाया हूँ तुम्हें? तुम खुद अपनी मर्जी से अपने पाँव से चल कर आई हो। ओ हेलो, अपनी मर्जी से कब? तुम्हारी वजह से आना पड़ा मुझे। परी के झुंझलाकर कहने पर परी ने एक साइड पर गाड़ी रोकी, जबकि ये सड़क सुनसान थी। पास आ गाड़ियाँ और आबाद भी नहीं थी। मेरी वजह से क्या मतलब? तुम इतनी अच्छी तो हो नहीं कि मैं कहूँ तो मेरी बात मान लो। जाहिर है तुम्हारी मर्जी भी थी तो तुम आई हो ना। साद अपना रुख परी की तरफ मोड़कर बोला, मेरी मर्जी? पागल तो नहीं हो गए? तुमने ना सिर्फ मामा की वजह से मानी हूँ। तुम बताओ ना ज़रा कि ये शोशा छोड़ने की ज़रूरत क्या थी, जब तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मुझे आज वापस नहीं आना। तुमने तो मेरा सुकून भी बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो जाता अगर मैं सुकून से फजर की शादी अटेंड करके आ जाती? लेकिन नहीं,
परी, जिसकी जुबान चलना शुरू हो चुकी थी, जिसका अब रुकना मुश्किल था, वो कुछ लोगों को देखकर रुकी जो बाइक पर थे। अब बाइक से उतरकर इन्हीं की तरफ आ रहे थे जब इनके हाथ में गन्स थी। परी की नजरों का ताक़ुब करते हुए साद भी इन्हें देख चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता वो लोग इनके सर पर आ चुके थे। इनमें से एक के कहने पर साद अपना फ़ोन और वॉलेट निकालकर इन्हें देने लगा, जबकि परी का चेहरा डर के मारे लट्ठे की मानद सफ़ेद हो चुका था। असल माल तो यहाँ पर है। तभी इनमें से एक शख्स ने परी को देखकर कमीनगी से कहा, जिस पर परी ने डर के साद की तरफ देखा, जबकि ये सुनकर गुस्से से साद की रगें तो तन गई। जो चाहे मुझसे ले लो, जाओ, गुस्सा ज़ब्त करते हुए साद ने कहा। हम भी तो यही कह रहे हैं, ये जो हूर परी हमें दे जाओ। ये कहकर इन सब ने कहका लगाया। बस फिर साद का जब जवाब दे गया, वो गुस्से से गाड़ी से उतरा। इनमें से एक शख्स जो परी की साइड का दरवाज़ा खोल चुका था, इसकी तरफ बढ़ा, इसका गिरबान पकड़ लिया, इस पर लातों की बरसात कर दी। तभी इसके बाकी साथी भी इसकी तरफ बढ़े। परी भी गाड़ी से उतरी। तभी फिजा में गोली की आवाज़ गूंजी और फिर परी की चीख निकल गई। परी की चीख के साथ ही इन गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वहां से भाग गए, जबकि परी फक चेहरा लिए बामुश्किल खुद को घसीटती साद तक ले गई, जिसके कंधे से खून बहुत तेजी से निकल रहा था और वो दर्द से करा रहा था। साद तुम रोते हुए परी को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बामुश्किल साद को कंधे का सहारा देकर परी ने इसे गाड़ी में बिठाकर कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलाते हुए परी बार बार एक नज़र साद पर डालती और बार बार कराते हुए दर्द बर्दाश्त करने की आंखें मींच लेता। परी को अपनी आंसुओं की वजह से अपनी आंखों के सामने अंधेरा अच्छा छाता हुआ लगा, लेकिन इसने अपने आंसू रगड़कर खुद को होश में रखा और एक चुटकी निगाह साद पर डाली, जिसकी आंखें अब बंद हो रही थी। साद, आंखें खोल कर रखना, देखो हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। सामने देखकर साद को कहते हुए इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और हॉस्पिटल पहुंचने तक साद ने खुद को हवास में रखा हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचकर साद को स्ट्रक्चर पर ले जाते वक्त परी ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ रखा था। साद को आईसीयू में ले जाते वक्त सिर्फ परी जानती थी इसने कैसे साद का हाथ छोड़ा। इसे लग रहा था कि अगर इसने हाथ छोड़ दिया तो सब कुछ खो देगी। रोते रोते इसने रिसेप्शन से आबदा बेगम को फ़ोन किया। इसकी कुछ ही देर के बाद वो हॉस्पिटल में मौजूद थे, जबकि परी ने रोकर अपनी आंखें सुझा ली थी। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों इतना रो रही है। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से बह रहे थे। आबदा बेगम कई बार इसे तसल्ली दे चुकी थी, जबकि फायजा बेगम का तो खुद रो रो के बुरा हाल हो गया था। अभी वो आंसू रगड़ ही रही थी कि डॉक्टर बाहर आए। इसने कहा कि कंधे पर गोली लगी थी, हमने निकाल दिया, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर के कहने पर फायजा बेगम ने बेसब्री से कहा, हम इसे मिल सकते हैं क्या? अभी नहीं, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर दें इसके बाद। ये कहकर डॉक्टर चला गया, जबकि परी वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर इसे लगा जैसे किसी ने इसे नई जिंदगी दे दी हो। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने फजर को अपने सीने पर हाथ रखकर सोते देखे पाया। कुछ देर तक इसे देखते रहने के बाद इसने फजर के बालों में उंगलियां चलाते हुए उठाया। फजर, उठो फजर। अलियान की आवाज़ पर वो नींद की करवट बदली और बड़बड़ाती, मामा मुझे सोने दे अभी। जबकि इसकी बात सुनकर अलियान मुस्कुराया और इसके कान में इसने सरगोशी की। 22 साल से तुम्हारी हर सुबह तुम्हारी मामा के घर में होती है, लेकिन आज से तुम्हारी हर सुबह हमारे घर में होगी, इसलिए अपनी आदत को बदलो, जल्दी से उठो। ये कहकर अलियान उठकर बैठ गया, जबकि फजर को शायद एहसास हो गया था कि वो कहाँ है, इसलिए वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। बेड से उतरकर अलमारी की तरफ कपड़े निकालने के लिए बढ़ी, जबकि अलियान अभी तक बेड पर बैठा इसे देख रहा था। नवाब अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। सुनो। फजर जो अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, अलियान की इसकी तरफ देखा जो अब बेड पर बैठा इसकी तरफ देख रहा था। मेरे कपड़े भी निकाल दो, मुझे वॉशरूम में दे देना। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गया, जबकि फजर हक्का बक्का वॉशरूम के दरवाजे के तरफ देखती रह गई, जहाँ से वो हुक्म सादिर करके गया था। फजर ने नाक फुलाकर अलियान की अलमारी खोली और इसके कपड़े देखने लगी, फिर गुस्से से अलमारी बंद करके बड़बड़ाई, मैं इस नवाब की नौकर नहीं हूँ, खुद निकाले, मुझे क्या पता हो इसने क्या पहनना है। बड़बड़ाकर फजर ने अपने कपड़े निकाले और एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डालकर कमरे से निकल गई, जहाँ पर इसे एक औरत काम करती हुई दिखाई दी। सुने, आप प्लीज़ मुझे बता देंगी कि वॉशरूम कहाँ है? दुल्हन आपके कमरे में है ना गुसल खाना, लेकिन वहाँ अलियान है ना। आप प्लीज़ मुझे किसी और वॉशरूम का बता देंगी। फजर के कहने पर वो औरत आंखें फाड़कर फजर को देखने लगी, जिससे फजर को अजीब सा लगा। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। ये कहकर वो फजर को दूसरे कमरे में छोड़कर चली गई। साथ फायजा बेगम को तसल्लियाँ दे रहा था कि वो ठीक है। जब परी रूम में दाखिल हुई, इसे एक नज़र देखकर वो फिर से फायजा बेगम की तरफ मतवज्जा हुआ, जो अब इसके खाने का पूछ रही थी, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। ये कहकर फायजा बेगम रूम से निकल गई तो परी इनकी जगह आकर बैठ गई। बाजू कैसे है अब तुम्हारा? साद के गोली लगने बाजू की तरफ देखते हुए परी ने पूछा, जिस पर साद
عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا، میرا چھوڑو، اپنی بتاؤ، خوش ہو تو بہت ہوگی، ویسے میرے گولی لگنے پر میں مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ تنزین مسکرا کر کہتے ہوئے پری کو زہر لگا، کیونکہ اس کی بات پر دل کہیں بے چین سا ہو گیا تھا، ساتھ ہی اسے غصہ بھی بہت آیا تھا۔ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے، جل کر کہہ کر پری اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، لیکن پھر سعد کی بات سن کر واپس بیٹھ گئی۔ تم خوشی میں اتنا پاگل ہو گئے کہ مجھے ہاسپٹل لے آئی، واہ، داد دینے کے انداز میں کہہ کر آخر ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ میں نہ تمہیں صرف انسانیت کے ناطے ہاسپٹل لے کے آئی، اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ توزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے روم کے واش روم میں نہانے کے بعد فجر اب اپنے روم میں گیلے بال سکھا رہی تھی جب الیان بغیر شرٹ کے واش روم سے نکلا۔ فجر، جس کا رخ شیشے کی طرف تھا، بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جبکہ فجر نے اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن الیان کے سختی سے اس کا بازو پکڑنے پر وہ اپنا منہ موڑ نہ سکی۔ الیان، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرٹ پہن کر آؤ، جھنجھلا کر کہتے ہوئے فجر نے اپنی نظریں زمین پر مرکوز کر لی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے کپڑے نکال دو، کہاں ہیں؟ الیان، مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا پہننا ہے، میں کیسے نکالتی؟ تم جو بھی نکالتی میں پہن ہی لیتا، تم میری بیوی ہو، آج سے یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ فجر کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کر کے الیان نے کہا، جس پر فجر نے آنکھیں بند کر لی۔ اب جاؤ جلدی نکالو میرے کپڑے، یہ کہہ کر الیان نے اسے چھوڑ دیا۔ فجر نے الماری سے ہاتھ میں آئی شرٹ نکال کر بغیر دیکھے اس کی طرف بڑھا دی۔ سعد کو پوری رات ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد صبح ڈسچارج کر دیا گیا۔ پری بھی رات کو ہاسپٹل میں ہی رکی تھی، جبکہ ان کے درمیان ضرورت کی بات کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آنے کے بعد پری سو گئی تھی، کیونکہ ہاسپٹل میں وہ ٹھیک طریقے سے سوئی نہیں تھی۔ الیان واش روم سے باہر نکلا تو فجر عابدہ بیگم سے فون پر بات کر رہی تھی، جو اسے رات کے واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بات کرنے کے بعد فجر نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے لانڈری باکس میں ڈالے، جبکہ الیان اب ڈریسز کے لیے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بال بنا کر الیان نے برش رکھا اور فجر کو بلایا، یہاں آؤ۔ فجر جو باہر جانے لگی تھی الیان کی آواز پر پلٹی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک کر آئی۔ الیان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا، جھک کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ایک ڈبی نکالی، فجر کے بال ایک سائڈ پر کر کے ایک ڈبی میں سے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکالا، جس پر ایف اور اے لکھا ہوا تھا، بیچ میں ہارٹ بنا ہوا تھا جس پر خوبصورت ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ فجر کی سراہی دار گردن میں اس نے اس کو پہنا دیا۔ کیسا لگا؟ یہ کس خوشی میں؟ الیان کے سوال کو نظر انداز کر کے فجر نے سوال کیا، تمہاری منہ دکھائی ہے تاکہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر الیان نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ پر میری ایسی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، فجر نے شیشے میں سے اس لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ جو خواہش تمہاری ہے نہ اس کا بھی مجھے پتا ہے، لیکن خیر اس کی خواہش تمہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میں کبھی بھی تمہاری گردن پر اس پینڈنٹ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کروں گا۔ اب چلو، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ پیچھے ہٹ کر فجر کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر نیچے چلا گیا، جہاں سچ میں سب انہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ فجر سب کو مشترکہ سلام کر کے الیان کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جہاں پر سوائے الیان کے سب اس کے لیے اجنبی چہرے تھے۔ ناشتے کے دوران سب باری باری اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے۔ فجر کو وہ سب اچھے لگے، کم از کم الیان سے تو اچھے۔ پری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا ہے۔ یہ پری نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سخت چیز سعد کا زخمی بازو تھا، جس پر وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ سعد بھی اب درد سے کرا رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نیند میں پتہ نہیں چلا، درد ہو رہا تھا، نہیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ تم تو چاہتی ہو یہی ہو کہ میں مر جاؤں، تمہاری جان چھوٹ جائے۔ بٹ یو نو واٹ، اس طرح سے تو بالکل بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ کہہ کر سعد کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پری اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ سوری بولا تو ہے، پر نہیں، اسے تو عزت راس ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا؟ پری صرف بڑبڑا کے رہ گئی۔ رات کو فجر اور الیان کا ولیمہ تھا، اس لیے فجر شام ہی سے پارلر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ الیان کی بہن گئی تھی، جو فجر کو کافی پسند آئی تھی، کیونکہ وہ بھی فجر کی طرح زیادہ بولتی تھی، اس لیے فجر اس کی کمپنی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ فجر کے ولیمے میں جہاں پری نے جانا تھا، وہ سعد کی وجہ سے نہیں چاہ رہی تھی۔ ایسا اسے کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن وہ خود ہی پتہ نہیں کیوں اسے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن شام ہوتے ہی فائزہ بیگم نے اسے کہا کہ اسے جانا چاہیے سعد کے پاس۔ وہ خیر، لیکن اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جائے گی کس کے ساتھ؟ یہ مسئلہ بھی تب دور ہو گیا جب عابدہ بی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی، تو پری جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پورے ولیمے کے فنکشن میں وہ دونوں باری باری سب سے ملے۔ فجر پری سے مل کر سب سے زیادہ خوش ہوئی، جہاں بہت سے لوگ ان کے لیے نیک تمنائیں لے کر آئے تھے۔ ویسے بہتے لوگ حسد کا شکار نظر آ رہے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، دونوں لگ ہی
परफेक्ट कपल रहे थे। फजर और अलियान स्टेज पर बैठे हुए थे जब एक लड़की वहां आई। फजर को बहूर देखते हुए बोली, ओह, तो ये है जिसके लिए तुमने इतना कह के इसने नाक सिक्योड़ी, बल्कि यही है मिसिस फजर अलियान शाह, माय ब्यूटीफुल वाइफ। अलियान फजर के गिर्द अपने हायल बाजू करके बोला, जिस पर वो लड़की तन फन करती स्टेज से उतर गई, जबकि फजर इसे और अलियान को हैरत से देखती रहकर बोली, अलियान वो चली गई है, हाथ हटा लो। फजर अलियान के हाथ की तरफ इशारा करके बोली, जवाब भी इसके गिर्द हायल था। हाँ, तो मैंने इसे दिखाने के लिए थोड़ी रखा है, जो वो चली गई है तो हटा लूँ। इसे तंग करने के लिए अपनी गिरफ्त अलियान ने और मजबूत कर ली। अलियान, छोड़ो, मुझे सब देख रहे हैं। फजर दांत पीस कर बोली, हाँ तो क्या हो गया, देखने दो। अलियान, तुम में ज़रा भी शर्म नहीं है? फजर तब के बोली, नहीं। वैसे तुम सच में शाह हो? क्यों? वो ऐसा तो नहीं था, वो तो बहुत अच्छा और तमीज़दार था, तुम्हारी तरह तो नहीं था। फजर का कहना ही था कि अलियान ने फ़ौरन इसे छोड़ा। तुम ज़रा सब्र करो, तुम्हारे शाह की खूबियों के बारे में तुम्हें बताता हूँ। अलियान दांत पीस कर बोला। फजर ड्रेसर के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब अलियान कमरे में दाखिल हुआ। फजर का रुख अपनी तरफ, हाँ तो क्या कह रही थी तुम कि शाह बहुत अच्छा तमीज़दार था, बहुत पसंद था तुम्हें? फजर का बाजू मरोड़ते हुए अलियान बोला। अलियान, प्लीज़, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरा बाजू छोड़ दो। लो, बाजू तुम्हारा छोड़ दिया, एक झटके से छोड़कर अलियान ने कहा, जिससे फजर पीछे ड्रेसिंग में जा लगी। पागल हो गई क्या, जंगली इंसान? शाह सच में तुमसे 100 गुना बेहतर था, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी, समझे तुम? फजर चीखी थी। बड़ी मोहब्बतों के भूत चढ़े हैं। ये कहते हुए अलियान ने फजर का बाजू पकड़कर खींचा और टेरेस पर ले गया। टेरेस की ग्रिल के साथ फजर को लगाया। अब कहो कि तुम्हें मुझसे, अलियान से इश्क है। अलियान, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। फजर को पीछे करके वो धाड़ा। अब वो आधी टेरेस पर और आधी हवा में थी। नहीं, फजर पीछे देखते हुए बोली, फिर कहो तुम्हें मुझसे इश्क है। अलियान, प्लीज़। अब के फजर रोती हुई बोली, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ फजर, इसके बाद छोड़ दूंगा। मैं कहती हूँ, गुड, जल्दी करो, मुझे तुमसे इश्क है। फजर के ये कहते ही अलियान ने इसे खींचा, जिस पर वो अलियान के सीने में जा लगी। गहरी गहरी सांसें लेकर अपना तनफ्फुस दुरुस्त करने लगी, जबकि डर से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझसे जिद नहीं करोगी तो फ़ायदे में रहोगी। फजर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर अलियान ने कहा, जिस पर फजर ने भीगी आंखों से शिकवा गुना नज़रों से इसकी तरफ देखा। अलियान के हाथ हटाकर कमरे में चली गई। परी शाह, मैं वापस आई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, साथ बेड पर लेटा अपने हाथों से अपना सर दुबा रहा था। परी, जो कपड़े बदलने सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। साथ की आवाज़ पर पलटी। परी, यहाँ आओ। साथ के पुकारने पर परी पलटकर इसकी तरफ बढ़ी। बेड पर इसके करीब बैठ गई। कहाँ गई थी तुम?